Hi, how are you? Hi. Hi, we are good. Okay. Can you please introduce about yourself? Hi all, this is Davla Chaudhary, also known as Vizag's mini model. I am from the city of love, the city of destiny, Vishakhapatnam, to meet you all today. I am currently dedicated as a student at Narayana Educational Institute, belong to my studies. I am really passionate and particular about my future. You can find me myself expressing through dancing, honoring my craft as an actress, giving work to the camera as a model, what not. Actually, I've been in this industry for more than 5 years and I just love this industry anamata. Thank you. Please introduce yourself. Hello everyone, my name is Ushashri and this is my first time trying the model. I just wanted to try something new from the regular, that's why I just give it a try. And I have completed my graduation recently and I'm from Hyderabad. Yeah, that's it. Hi, my name is Prapti, and this is the first time I'm doing a show in modeling. I'm really excited about this, and I belong to the city of history and Nizam of diamonds. Belong to the city of Hyderabad. Thank you. You are in school, right? Yeah. Okay. How are you balancing your studies and modeling? కొంచెం కష్టం అవుతుంది మల్టీ టాస్కింగ్ చేయడానికి, బట్ అది మేనేజ్ చేయాలి, ఇది మేనేజ్ చేయాలి, తప్పదు. Okay. Nice. So sweet. Yeah. You completed graduation, right? Completed. Okay. Why did you choose this field? సో ఇట్ వాజ్ లైక్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉండే మోడలింగ్ కానీ యాక్టింగ్ కానీ. సో ఐ థాట్కి ఇప్పుడు ఓకే ఐ హ్యాడ్ అ ఛాన్స్ అండ్ ఐ షుడ్ డూ ఇట్ అనేసి నేను ఇంకా ట్రై చేస్తున్నాను. Yeah. You. Why did you choose this field? Um, it was also my passion, yet I was very interested in this career. Like, I used to see serials, TVs, movies, and everything. I was very attracted to them. So, yeah. Okay. What about your parents? Are they okay with this modeling and all? Because you are still kid, right? యా, మా మమ్మీ డాడీ మా మమ్మీ ఏమీ అనరు, ఎందుకంటే నా ప్యాషన్ కదా. తను నా వెనకాల ఉండి సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టే నేను ఈ ముందు ఇలా మాట్లాడుతున్నానంటే మా అక్క మా మమ్మీ వాళ్ళే. Hi, girls. How are you? Hi, fine. Okay. Can you please introduce about yourselves? My name is Rashmika. I am coming from Vijayawada. My age level is 25 years. My previously working in Bima, but really this is one of the best opportunity to turn off my life. Actually, modeling is one of my dream. So I have to say for every woman, please make yourself, please improve yourself. What is your dream? You can prove that and your dream will be successful. హాయ్, నా పేరు ప్రియాంక. నేను ఏలూరు నుంచి వచ్చాను. నాకు మోడలింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. మోంటీ ప్రొడక్షన్లో ఇది సెకండ్ టైం. నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇలాంటి మంచి అవకాశం వచ్చినందుకు. ఇది ఇంకా సక్సెస్గా మంచిగా చేస్తానని 100%. హాయ్, ఐఎమ్ అనురాధ గూండా. నేను మేకప్ ఆర్టిస్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నానండి. నేను 35 ఇయర్స్ ఓల్డ్. నా హాబీస్ డ్యాన్స్ అండ్ సింగింగ్ కూడా. ఈ వాయిస్ సింగింగ్ ఏంటి అనుకుంటున్నారు, కానీ నాకు చాలా ఇష్టం సాంగ్స్ పాడడం. నేను సెకండ్ టైం మోంటీ ప్రొడక్షన్లో చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ టైం నేను సెకండ్ రన్నర్ ఆఫ్ వచ్చాను. ఇప్పుడు విన్ అవుతానని అనుకుంటున్నాను, అవ్వాలి కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. So, do you have an experience? Actually, I didn't have any experience. Okay. Why did you choose this field? What motivated you to choose this field? Actually, I have one dream. Previously, I am working in BNR Gold and Diamonds in 2025. They get ప్రమోషన్స్, అంటే మా స్టాఫ్ని మమ్మల్ని ప్రమోషన్గా చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. సో మాకే జ్యువెలరీ వేసి. సో అప్పుడు నాకు అనిపించింది అనమాట, అంటే మళ్ళీ నేను నా కెరియర్ని స్టార్ట్ చేయాలి, నా డ్రీమ్ని నేను ఎందుకు డిస్పోజ్ చేసుకోవాలి. సో నేను మోడలింగ్కి ఎలా అయినా వెళ్ళాలి అని అనుకున్నా. సో నేను హైదరాబాద్లో వర్క్ చేసినప్పుడు నాకు మోంటీ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇన్స్టాగ్రామ్ త్రూ నాకు పరిచయం అయింది. సో అప్పుడు నేను వెళ్ళాలా వద్దా అని చాలా ఆలోచించాను. అంటే నాకు చాలా డౌట్స్ వచ్చినాయి, ఇది ఫేకా రియలా అని. అప్పుడే నాకు రుబీనా మేడం ఫ్రెండ్ అయ్యారు. సో నేనే తనని కాల్ చేసి, షీ అటెండెడ్ ఫర్ నైట్ 11 o'clock కాల్. సో మై కాల్ తనే కాల్ చేసి, నేను ఒక్కటికి 10 సార్లు అడిగాను కూడా, ఇది ఫేకా రియలా ఏంటి అని. బట్ షీ గైడ్ మీ, చాలా అంటే చాలా గైడ్ చేసింది, ఎలా ఏంటి అని మొత్తం కూడా. నేను ఇక్కడి వరకు వచ్చా, అంటే విన్ ఆర్ లూజ్ ఈజ్ సెకండరీ, బట్ నేను ఈ స్టేజ్ వరకు రావడానికి కారణం రుబీనా మేడం ఫర్ మోంటీ ప్రొడక్షన్. దీన్ని ఇంకా నేను ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, ఇంకా నా సెల్ఫ్ నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఎనీవే నేను ఒక మోడలింగ్ అయితే అవ్వాలి అని మాత్రం ఫిక్స్ అయ్యాను. అందుకే నేను దీన్నే డిసైడ్ చేసుకున్నా.
సో మీరు బ్యూటిషియన్ కదా, సో ఎందుకు సడన్గా ఇటు సైడ్ షిఫ్ట్ అవ్వాలనిపించింది మీకు? అంటే ఫీల్డ్ మీన్స్ మీ దగ్గర కూడా మోడల్స్ వస్తూ ఉంటారు. అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. చిన్నప్పటి నుంచి అనుకున్నాను ఒక్కసారైనా విన్ అవ్వాలి, స్టేజ్ మీద నీకు కనిపించాలని. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల నేను ఇంతవరకు రాలేకపోయాను. కానీ ఒకసారి మోంటీ ప్రొడక్షన్కి వచ్చిన తర్వాత నేను యాక్టర్ కూడా అయ్యాను. ఐఎమ్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్, మోడలింగ్, ఇంకా యాక్టర్ కూడా నేను. మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నార్మల్గా మోడలింగ్లో? నాకు జస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే తెలుసు మోంటీ షో. నేను కూడా మేకప్ ఆర్టిస్ట్నే. అనుకోకుండా మేకప్ ఆర్టిస్ట్గా అవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు సేమ్ మోంటీలో చేస్తున్న ఒక అమ్మాయి నాకు పరిచయం అయ్యి నేను ఇలా మోడల్ను అని చెప్తే నాకు ఇంట్రెస్ట్, నాకు నెంబర్ కావాలి అంటే మోడలింగ్కి ఆడిషన్ అప్పుడు నెంబర్ ఇచ్చారు. ఆ రోజు నేను ఆడిషన్కి వెళ్ళడం, సెలెక్ట్ అవ్వడం, హైదరాబాద్ రావడం, ఇదే షోలో పార్టిసిపేట్ చేయడం, నేను హ్యాపీగానే ఫీల్ అయ్యాను. సక్సెస్ అవ్వకపోయినా ఫోటోజెనిక్ టైటిల్ ఇచ్చారు, హ్యాపీ. సెకండ్ టైం నేను మళ్ళీ పార్టిసిపేట్ చేయాలి, విన్ అవ్వాలి. సో మా ఇంట్లో మా హస్బెండ్ సపోర్టింగ్, మా పిల్లల సపోర్టింగ్, నాకు చాలా సపోర్టింగ్గా ఉంది. ఇక్కడి వరకు రాగలిగాను, హ్యాపీ. దీన్ని ఇంకా మంచిగా డెవలప్ చేసుకుంటూ మోంటీ సార్ వల్ల నాకు కూడా సేమ్ సినీ ఫీల్డ్లో ఛాన్స్ వచ్చింది. యాక్టింగ్ చేస్తున్నాను. సార్తో నా జర్నీ చాలా బాగుంది. హలో గర్ల్స్, హౌ ఆర్ యూ? Fine. ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. Hi, my name is Swapna and I'm 21 years old and I'm from Guntur. My name is Shiny Raj. I'm from Hyderabad and I'm completed cosmetology PG. Myself Hasina, I'm from Guntur. సో టెల్ మీ, వై డిడ్ యూ చూస్ దిస్ ఫీల్డ్? Yeah, I believe this is the trusted platform until now and చాలా ఇంటర్నేషనల్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ గ్రూమింగ్ కానీ ఇక్కడే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఐ ట్రస్ట్ దిస్ ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, డూ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్? Yes. 3 years. వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు టెల్ ఫర్ ఫ్యూచర్ మోడల్స్? ఫ్యూచర్ మోడల్స్కి నేనేం చెప్తాను అంటే మెయిన్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మెయిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇండిపెండెంట్గా ఉండే ప్రతి ఒక్కళ్ళు లైక్ మోడల్గా, యాక్టర్స్గా సో ప్లస్ అవుతుంది. సో మీరు ఎందుకని ఈ ఫీల్డ్ చూస్ చేసుకున్నారు? లైక్ ఏంటి మీ మోటివేషన్? నేను చిన్నప్పటి నుంచి నాది ఒక డ్రీమ్ ఉంది. సో నేను మోడలింగ్ ఫీల్ చేయాలని చెప్పనని, నాకు ఫ్యాషన్ వాక్స్, నేను ఒక ఫ్యాషన్ డిజైనర్ని. సో ఈ ఫీల్డ్ కోసమే మా డాడీ నాకు టైలరింగ్, స్టిచ్చింగ్ కూడా నేర్పించారు. సో నాకు నేను స్టిచ్ చేసుకున్న కాస్ట్యూమ్స్ నేను రిప్రజెంట్ చేయాలని చెప్పనని, నాలాగే చాలామంది ఇదయ్యి వాళ్ళు కూడా అలాంటి కాస్ట్యూమ్స్ అవి స్టిచ్చింగ్ చేసుకొని వాక్ కానీ ఇలా వాళ్ళు మోటివేట్ అవ్వాలని చెప్పనని అనుకున్నాను. సో నాకు చాలా ప్యాషన్ ఉంది. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? I'm good, thanks. గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. I'm Nandini from Bangalore. I'm a HR by profession, but I'm here to participate in Mrs. India Gorgeous. I'm Preeti. I'm from India, but I live in Australia. So this time I'm here to participate this pageant, Miss Gorgeous 2026. जी, मेरा नाम अलका पाटिल है और मैं लातूर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ और फिलहाल मैं एक गृहिणी के रूप में कार्यरत हूँ और कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ. So you're HR, right, by profession? What made you to choose this field? I'm more into fashions. You know, it is interested, like, you know, from the college days. I'm more into fashions, so that's why I'm pursuing that career still. How are you balancing this, both work and fashion? That's a stunt that I have. So आप ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आई मॉडलिंग करने के लिए, मीन्स आपको ओके? I keep traveling. I'm an entrepreneur, so I keep traveling. So I never got any opportunity or chance to perform. I never had opportunity or chance to perform before. Is this first time you're coming here? Yes. So I never had chance to perform or get into fashion field. So maybe this is right opportunity. I want to explore and prove myself. आपको ये फील्ड चूज करने के लिए क्या मोटिवेट किया? मैंने इस सौंदर्य प्रतियोगिता को खुद को चुनौती देने, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और अपनी भाषण कौशल्य को और भी ज़्यादा विकसित करने के लिए चुना है. एक्चुअली मेरा मानना है कि दूसरों को सशक्त बनाने के लिए पहले खुद को सीमाओं को चुनौती देनी होगी. సో ఎస్ గైస్, మరి ఇప్పుడు మన మిస్ కేటగిరీ మోడల్స్తో ఉన్న మరి నేషనల్ లెవెల్ పైజన్కి పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు. సో మరి లేట్ చేయకుండా వాళ్ళ ఇంట్రడక్షన్స్ వినేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు భూమిక. ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ కర్ణాటక, కానీ పుట్టి పెరిగిందంతా ఇక్కడే. సో ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చదువుతున్నాను అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి పోయి ఐ జస్ట్ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ మోడలింగ్, అందుకే ఇక్కడ. థ్యాంక్ యూ.
And I am Rupa. I came from Hyderabad, Hydernagar. So this is my dream. So I came here to show my performance. ముందుగా ప్రతి ఒక్కరికి నమస్కారం. నా పేరు అను. నేను వచ్చేసి 16 ఇయర్స్ ఓల్డ్. నాకు మోడలింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేయడం వల్ల నేను ఇక్కడికి వచ్చా. ప్రాపర్ వరంగల్, కానీ ఎప్పుడు ఉండేది మాత్రం హైదరాబాద్. సూపర్. సో మీ ఇద్దరు ఏం చేస్తున్నారు? జాబ్. ఓకే, 10th. వావ్, సూపర్. సో కమింగ్ టు యూ యాజ్ అ డిజైనర్, మీరు మోడల్స్కి షోకేస్ చేయాల్సింది యాగానే షోకేస్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఆ డిఫరెన్స్ కానీ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానీ ఏంటి, అంటే వాట్ మేడ్ యూ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ ఇట్? సో టు బీ ఆనెస్ట్, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ కూడా చాలా ఇష్టం నాకు. కానీ ఏమైందంటే మోడల్స్ని చూస్తూ చూస్తూ నేను కూడా ట్రై చేసా. సో స్టైలింగ్ చేస్తూ, డిజైనింగ్ చేస్తూ ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ టు డూ మై సెల్ఫ్. పీపుల్ యూస్ టు ఆస్క్ మీ టు వాక్ ఫర్ దెమ్. సో వన్ ఆఫ్ ద డిజైనర్స్ ఆస్క్డ్ అండ్ దే లైక్డ్ మై వాక్. సో అలా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ 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 చాలా ఫీల్డ్స్లో ఉన్నాను. ఇది చాలా నచ్చింది, అలా స్టార్ట్ అయింది జర్నీ. థ్యాంక్ యూ. సో మెడికల్ ఫీల్డ్ అంటే మీకు యుల్ హ్యావ్ వెరీ లెస్ టైమ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్, లైక్ గ్రూమ్ చేసుకోవడానికి కానీ, లేకపోతే మీ స్కిన్ కేర్ కానీ ఏదైనా చేసుకోవాలన్నా కూడా యుల్ హ్యావ్ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. సో మరి ఆ టైంని మీరు ఎలా మీకోసం మీరు ఇవ్వగలుగుతున్నారు, అండ్ లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ వాంట్ టు అచీవ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? Not exactly. I just came to prove myself here. So I came here. I love modeling firstly. I love modeling and acting. So I came. సో ఎస్, మరి కమింగ్ టు యూ యాజ్ అ 10th క్లాస్, చూస్తుంటే ఫెబ్ ఆల్రెడీ, ఇంకొక మ్యాక్స్ 1.5 month యూ గోనా ఫేస్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్. మరి ఈ టైంలో డేర్ చేసి, రిస్క్ చేసి, మరి ఇంత పెద్ద నేషనల్ పేజెంట్ స్టేజ్ మీద మీరు పర్ఫామ్ చేయబోతున్నారు. సో ఐ యూ నర్వస్? ఎలా అనిపిస్తుంది? ఫస్ట్ టైం మోడలింగ్కి వచ్చా కాబట్టి కొంచెం ఫియర్ అనేది ఉంటుంది. బట్ మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ వల్ల, ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ వల్ల సో ఇక్కడ ఉన్నా, మీతో మాట్లాడుతున్నా. లేకపోతే మాట్లాడేదాన్ని కాదు. ఇదంతా మా పేరెంట్స్ వల్లనే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మమ్మీ. Please introduce yourself. Hi, myself Dhanush from Bangalore. I am studying engineering in Presidency University. I am now doing modeling and acting. I am Ramesh Raja. I am studying first year college student in cyber security. I am from Chennai. మై నేమ్ ఈజ్ వెంకటేష్. నేను నస్లాబాద్ నుంచి వచ్చాను, ప్రాపర్గా బాన్సోర్ నుంచి. Okay, so you are engineer student, right? Okay, why did you choose this? Because it was my dream. Modeling actually it was not my dream, but in case of going to acting, I felt into modeling also. How many experience do you have in this field? I have done one runway show which is IDFR, and I have done one more show in Chennai, and I am doing the pageant show now, and another 2 more shows to come, and I have done few ad shoots also. What are the challenges you faced in this field? Challenges faced was like there are more competitors here, but if you are the best, you can come out of it. So even you can showcase your acting talent also, where tomorrow the talent round is going on everywhere, so you can showcase there also. So main challenge for me is I choose modeling instead of acting, because first priority was acting, but I choose modeling also in case of that. Why? Because most of them are looking for model plus actors. So I choose modeling and acting. సో మీరు ఈ ఫీల్డ్ ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలని అనుకున్నారు? అంటే నాకు కొంచెం ప్యాషన్ అనమాట, అండ్ మూవీస్లో బాగా ఇంట్రెస్ట్. దీని ద్వారా ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయేమో అని చెప్పి ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట. ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు మీరు ఈ ఫీల్డ్లో? ఈ ఫీల్డ్లో 2 years నుంచి ఉన్నాను. గ్యాప్ వచ్చేసింది, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను ఈ ప్రొడక్షన్ ద్వారా. యువర్ నేమ్? यासीन शरीफ. यू कैन कॉल मी शॉर्ट एज यश. यश. सो आप कितने ईयर से है इस फील्ड में? एक्चुअली मैं तो पैशनेट हूँ फ्रॉम 19 years itself, लेकिन चांसेस कम मिलते हैं. तो वैसे ही रिसेंटली मैंने एक एल्बम सॉन्ग रिलीज़ किया अपना तमिल में. सो उसके भी रिकॉर्डिंग्स है 4 to 5 songs. तो यही पैशनेट है जो खींच के लेके आए मुझे. मॉन्टी प्रोडक्शंस एक ज़रिया है जो यहाँ पे आना हुआ. फिर आपका मीडिया भी मिला थ्रू, क्योंकि मेरा सारे इमोशंस जो है मैं बता सकता हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा. कैसे फील कर रहे हो आप यहाँ आके? बहुत ही एक्साइटेड, बिकॉज दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ कैमरा इन द मीन्स ऑफ मीडिया. वैसे तो शॉर्ट मूवीज़, एल्बम में सब कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा है एक्सपीरियंस, लेकिन मतलब बाहर दुनिया को पूरा दिखाने का एक ज़रिया मेरे को मिला G7 से. थैंक यू. योर नेम? My name is Ashok Kumar Bhatnagar.
आप कितने साल से है इस फील्ड में? मैम मेरी थिएटर की जर्नी 1988 से हुई थी और 1994 तक मैंने थिएटर किया। थिएटर करने के बाद 4 साल बॉम्बे गया, 94 से 2000 तक बॉम्बे गया। बॉम्बे में स्ट्रगल करा, पृथ्वी थिएटर में वर्कशॉप किया। वहाँ से मुझे विलायती बाबू सीरियल में काम मिला जो मोना कपूर जी ने प्रोड्यूस किया था, जो बोनी कपूर जी की पहली वाइफ हैं जी, उनने प्रोड्यूस किया था। तो उसमें कलाकार थे फराह खान, शेखर सुमन, सुधीर पांडे, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद दूसरा मुझे चांस मिला नो मोर लव फिल्म में, जो चंद्रकांता सीरियल है उसके एडिटर ने बनाई थी वो फिल्म, नीलेश पुले नाम है उनका। उनके द्वारा मेरे को एक मेन लीड में काम मिला था। फिर बाद में 8 फिल्म करी और फिर 8 फिल्म के बाद कुछ पारिवारिक समस्या ऐसी आ गई थी तो वो फिल्म ड्रॉप करना पड़ी। फिर मैंने कम बैक 2025 में कम बैक किया पूरी फैमिली को सेटल करने के बाद। और जैसे ही कम बैक करा बॉम्बे में मैंने वर्कशॉप कर ही रहा था कि मोंटी प्रोडक्शन से रूबी मैम का कॉल आया। तो इस फील्ड में मेरा अनुभव था नहीं मॉडलिंग में, मैं रिस्क लेने में सबसे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो मैंने रिस्क लिया, मैं क्या इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं मॉडलिंग लाइन में अपना कुछ हुनर दिखा के जाऊँगा। और ये मोंटी प्रोडक्शन का धन्यवाद देता हूँ मैं कि इन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, मंच दिया। मैं मोंटी सर और रूबी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। थैंक यू सो मच। तो आपको बहुत साल का एक्सपीरियंस है ना, तो आप क्या क्या फेस करे हो इस इंडस्ट्री में, इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में? मॉडलिंग इंडस्ट्री में तो पहले ही अनुभव है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी जो सुबह से वर्कशॉप जो चल रहा है, जो ट्रेनिंग हो रही है, उसमें काफ़ी मज़ा आया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। సో హలో గైస్, మరి ఈరోజు మన మాంటీ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి మిస్టర్ ఇండియా కేటగిరీ పార్టిసిపెంట్స్ మనతో ఉన్నారు. సో మరి లేట్ చేయకుండా వాళ్ళ ఇంట్రడక్షన్స్ వినేద్దాం. Hello madam, I am Dr. Naveen Kumar. I am 40 years of old. I am dentist by profession. నేను మంగళగిరి నుంచి వచ్చాను. నా ఎయిమ్ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను డాక్టర్ అవ్వాలన్నది నా గోల్. అది నేను రీచ్ అయ్యాను, నా లైఫ్లో నేను సక్సెస్ అయ్యాను. అండ్ చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్స్ వచ్చేసి నాకు మోడలింగ్ చేయటం అండ్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయటం. సో నేను లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోయా కాబట్టి ఇప్పుడు నా చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్స్ని చేస్ చేయడానికి నేను మీ ముందుకు వచ్చాను. ఈ ఒకేషన్ని, ఈ గ్రాండ్ ఈవెంట్ని, ఈ బిగ్గెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ని యూస్ చేసుకుని నేను మా మంగళగిరి కాటన్ శారీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని నేను మన మేల్ మోడల్స్ ఎలా అయితే ట్రెడిషనల్ వేర్గా యూస్ చేసుకోవచ్చో అన్నదాన్ని నేను మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన మాంటీ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు అయ్యప్ప సాధు, నేను భీమవరం నుంచి అయితే వచ్చాను. నేను పూజారిగా వర్క్ చేస్తాను. అలాగే ఏంటంటే నాకు ఈ మోడలింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది నాకు ఒక 12 సంవత్సరాల నుంచి చాలా ఇంట్రెస్ట్. సో నేనంటే పూజారిగా వర్క్ చేయడంలో నేను కొన్ని ఆడిషన్స్, మూవీ ఆడిషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు పూజారిగానే ఉండాలి, సో మిగతా వాటికి మీకు అంత అర్హత లేదన్నట్టుగా మాట్లాడేవారు. సో నాకు అప్పుడు చాలా బాధ అనిపించేది. ఒక పూజారి ఏదైనా చేయగలడు, అనుకుంటే ఏదైనా సాధించగలడు అన్న కాన్సెప్ట్ నాది. సో నేనేంటంటే మోడల్, ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ మోడల్ అవ్వాలన్నది నా డ్రీమ్. సో ఇంటర్నేషనల్ మోడల్ ఫిల్ చేసుకోవాలనేది నా డ్రీమ్ కాబట్టి, సో ఈ మోంటీ ప్రొడక్షన్లో నాకు అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి నాకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మోంటీ ప్రొడక్షన్కి. థ్యాంక్ యూ. సో ఎస్, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అన్నారు కదా ఇండస్ట్రీ సైడ్. సో ప్రీవియస్గా ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయా మీకు? ఎస్, నేను మిస్టర్ ఆంధ్ర ఫైనలిస్ట్ని అండ్ ఐఎమ్ ఎ సబ్ టైటిల్ విన్నర్ ఆఫ్ ట్రెడిషన్ ఐకాన్ ఇన్ 2025. ఓకే, సో లైక్ చూస్తుంటే మీకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టుంది. సో హౌ వాజ్ ద షిఫ్ట్ యాజ్ అ డాక్టర్గా? మీరు డే అండ్ నైట్ మీరు వర్క్ చేసి, అంటే యాజ్ అ డెంటిస్ట్ ఆల్సో మీకు మీ స్ట్రెస్ మీకు ఉంటుంది, మీ వర్క్ ప్రెషర్ మీకు ఉంటుంది. సో ఆ ప్రెషర్ని ఇటు సైడ్ మోడలింగ్ అన్నా కూడా స్టేజ్ ఫియర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి, మీరు మాట్లాడడం కానీ ఏదన్నా కూడా ప్రెజెంటేషన్ వైజ్గా అన్నీ కూడా ఏ టు జెడ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. సో అటు నుంచి ఇటు షిఫ్ట్ అవ్వడం, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండ్ డిఫికల్టీస్ ఏంటి? మీరు ఏం ఛాలెంజ్ ఫేస్ చేశారు? టిల్ సోఫార్ నేను ఏం ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేయలేదు. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఎంజాయింగ్ ద షో రైట్ టిల్ సోఫార్. మై బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ ఈజ్ మై ఫ్యామిలీ. వాళ్ళు నన్ను ఈ 40 years ఆఫ్ ఏజ్లో కూడా నన్ను యాక్సెప్ట్ చేసి నా చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి నన్ను సపోర్ట్ చేసి నాకు బ్యాక్ బోన్గా ఉన్నది నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్స్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో మరి మీరు చెప్పారు ఆబ్వియస్లీ
యాజ్ అ పూజారిగా మీరు మీ సఫరింగ్ ఫేస్ చేస్తున్నారు బయట. సో సొసైటీ ఎన్ననుకున్నా ఏదనుకున్నా యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ ఓన్ స్టఫ్. మీరు ఏం చేయాలనుకున్నారు మీరు అది చేస్తున్నారు. సో అక్కడి నుండి ఇక్కడికి ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా వచ్చింది? అంటే పూజారి అంటే కంప్లీట్లీ ట్రెడిషనల్ వేర్, ఇప్పుడు చూస్తుంటే ట్రెండ్ సెట్టర్, ఫుల్ ట్రెండీగా చైన్స్ మొత్తం అంతా. ఎందుకంటే పూజారి అంటే మనం ఆబ్వియస్లీ ఎలాంటి చైన్స్ యూజ్ చేయం. సో అటు నుండి ఇటు రెండు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతున్నారు? యాక్చువల్లీ జనరల్గా నేను చేసే టెంపుల్ వర్క్ అయ్యాక నేను ఇంకా ఏంటంటే ఇంకా 11కి నాకు పూజ అనేది అయిపోతుంది. సో ఆ తర్వాత నేను జిమ్కి వెళ్ళడం, జిమ్ నుంచి వచ్చాక ఇంటికి వచ్చాక ఫుడ్ డైట్ అయ్యాక ఇంకా సో మళ్ళీ వాకింగ్కి, తర్వాత డ్యాన్స్ క్లాస్కి, అది అయ్యాక నేను ఏంటంటే ఓన్లీ నా మెయింటెనెన్స్ స్కిన్ మొత్తం అన్నీ చూసుకుంటూ ఎక్కడైతే ఆడిషన్స్ ఉన్నాయని తెలిస్తే ఆడిషన్స్ టైంలో నేను గుళ్ళో వేరే వాళ్ళని మెయింటెనెన్స్ చేస్తూ అదంతా చూసుకుంటూ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ముహూర్తాలు లేనప్పుడు ఇలా రావడం చేసుకుంటూ మా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్తో ఇంతవరకు అయితే నేను రాగలిగాను. సో చూస్తుంటే మరి చక్కగా మా ట్రెడిషనల్ పూజారి అండ్ అలాగే మా ట్రెడిషనల్ డెంటిస్ట్ డాక్టర్స్ ఇద్దరు కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు. సో మాంటీ ప్రొడక్షన్స్ వైజ్గా కావచ్చు లేకపోతే యాజ్ మోడల్స్గా కావచ్చు, మీరు ఫేస్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ ఏదన్నా ఒక టాప్ ఛాలెంజ్, ఇది నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది ఫేస్ చేయడానికి అన్నటువంటి ఒక టాప్ ఛాలెంజ్ ఏంటి? యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ 2026లో ఇంటర్నేషనల్ వేజ్ ఒకటి ఉంది. సో నేను ఇంటర్నేషనల్ మోడల్గా అయితే నా డ్రీమ్ అది ఫిల్ చేసుకోవాలనుకున్నా. దాన్ని ఛాలెంజ్ చేయడం కష్టం, కాకపోతే అది నేను ప్రయత్నించి అక్కడ దాకా అందులో నేను ఆడిషన్లో నేను సెలెక్ట్ అయ్యి ఇంటర్నేషనల్ మోడల్గా నేను ఆడిషన్లో సెలెక్ట్ అయ్యి అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తే చాలు, నేను విన్ అవ్వక్కర్లేదు. ఒక పూజారి ఇంటర్నేషనల్ మోడల్ దాకా వెళ్ళాడు. పూజారులు ఏదైనా చేయగలరు, వాళ్ళు పూజలే కాదు వాళ్ళు మోడల్గా ఉండగలరు. వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ని నేను బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మార్నింగ్ 4కి లేచి పూజలు చేసుకుని తర్వాత 11 దగ్గర నుంచి జిమ్కి వెళ్ళి ఇవన్నీ చూసుకుంటూ ఉండడం వల్ల ఇదంతా కష్టపడిన ఫలితం అంతా నేను ఇంటర్నేషనల్ మోడలింగ్గా విన్ అవ్వకపోయినా అక్కడ దాకా వెళ్ళడం అనేది నాకు ఒక లక్ష్యం. అది నాకు చేయగలను, అది కొంచెం కష్టం కానీ చేయగలను అనిపిస్తుంది, అది కావాలని. ఇక్కడ ఛాలెంజెస్ అని ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో ఉంటాయి మేడం. ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఎండ్ విత్ ద సొసైటీ. లైక్ ఇక్కడ మన ఫ్యామిలీలోనే ఫస్ట్ స్టెప్ మనం గెలవాలి. అంటే మన డ్రీమ్స్ అనేవి వాళ్ళకి ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి మనం ఎలా లైఫ్లో ముందుకు వెళ్ళాలనేది ఫస్ట్ స్టెప్. వీ హ్యావ్ టు విన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. దెన్ ఇన్ ద సొసైటీ, మీకు ఈ ఏజ్లో 40 సంవత్సరాల వయసులో మీకు మోడలింగ్ కెరియర్ అవసరమా, ఇండస్ట్రీ అవసరమా ఈ టైంలో అని అడిగే వాళ్ళు, నన్ను ప్రశ్నించిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. లైక్ ఈ మోడలింగ్ కెరియర్లో మనం ఉంటే ఏంటంటే వీ కెన్ స్టాండ్ లైక్ ఎ రోల్ మోడల్. త్రూ మోడలింగ్ వీ కెన్ స్టాండ్ యాజ్ ఎ రోల్ మోడల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఎందుకంటే ఇఫ్ వీ డూ మోడలింగ్ ప్రాపర్లీ, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అవర్ హెల్త్ ప్రాపర్లీ. సో దట్ by fitness, by maintaining a proper fitness, I do gym for every day 2 hours, okay, so that I am very fit. Physical tasks ఏమన్నా నేను ఫేస్ చేయగలను. ఎనీహౌ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ఆఫ్ మై హెల్త్, రైట్? అలాగా దెన్ మై స్కిన్ కేర్, ఎవ్రీథింగ్, హెయిర్ కేర్, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ మ్యాటర్స్. సో ఇక్కడ వీఆర్ గ్రూమింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ వీఆర్ గెట్టింగ్ challenges from our side as age perspective and challenges from society. So we have to prove each and every aspect. So we have to stay as in the society, we have to be fit, okay, so that ఈ ఛాలెంజెస్ ఎలాంటివి వచ్చినా కానీ ఫిట్గా ఉండి హెల్దీగా ఉండి మనం రోల్ మోడల్గా ఉండి మనల్ని చూసి ఇంకా యంగర్ జనరేషన్స్ ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా హెల్దీ హ్యాబిట్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేసుకుని వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్స్ని చేసుకోగలరు అన్న నమ్మకం నాకుంది. థ్యాంక్ యూ. సో ఎస్, చూస్తుంటే మీరు అన్ని ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేయడానికి చాలా యాక్టివ్గా రెడీగా ఉన్నారు. సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ హోప్ యుల్ విన్ ద ఛాలెంజ్. హాయ్ అండి, నా పేరు యశ్వంత్, నేను హైదరాబాద్ నుండి. అండ్ ఫస్ట్ టైం నేను ఫ్యాషన్ షోలో నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను ఫ్రమ్ మాంటీస్ ప్రొడక్షన్స్. And I'm very happy to participate in this fashion show. Thank you Monty's production and thank you G7 and please subscribe to G7. Thank you. Hi everyone, myself Raghavendra from Hyderabad and ఇది నా ఫస్ట్ కంటెంట్. మాంటీస్ ప్రొడక్షన్లో ఇది ఫస్ట్ టైం నేను ఫ్యాషన్ షోలో చేస్తున్నాను అండ్ ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ ఫర్ ద సెషన్ టు బి హ్యాపెన్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు G7. థ్యాంక్ యూ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ముగ్గురు ఏ ప్రొఫెషన్స్ నుంచి వచ్చారు?
జనరలీ ఏం చేస్తూ ఉంటారు వర్క్? బేసిక్గా నేను ఐమ్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్. ఐ హ్యావ్ ఎ బ్రాండింగ్ డిజైనింగ్ కంపెనీ అండ్ ఐఎమ్ యాక్టర్ ఆల్సో. సో మా బ్రో హరి బ్రో ఉన్నారు. సో హీ ఇంట్రడ్యూస్ మీ ఫర్ మాంటీస్ ప్రొడక్షన్. దే ఆర్ కండక్టింగ్ ఫ్యాషన్ షో. మీరు యాజ్ అ గ్రాఫిక్ డిజైనర్గా మీ ప్రొఫెషన్లో లైక్ ఈ మోడలింగ్ అనేది కానీ ఆన్ కెమెరా అనే ఫీల్డ్ అనేది కాదు, అది ఆబ్వియస్లీ బ్యాక్ కెమెరా ఫీల్డ్. అది మీరు అంతా అంటే కెమెరాతో రిలేట్ లేకుండా మీకు జస్ట్ ఒక సిస్టమ్ ముందు వర్క్ చేసే ప్రాసెస్ కదా. అండ్ కమింగ్ టు యూ అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్, అంటే అసలు ఈ ఫ్యాషన్ కానీ యాక్టింగ్ కానీ అసలు ఏది సంబంధం లేని ఒక ఫీల్డ్ నుండి మీరు జంప్ అవుతున్నారు. అండ్ యూ టూ, మీరు మీ వర్క్ అండ్ మా వర్క్ చాలా కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్. మేము వర్క్ చేయాలంటే మాకు సెట్ కావాలి, మేము వర్క్ చేయాలంటే ఆ సెట్ మీరే వేయాలి, ఆల్మోస్ట్ అదే వర్క్ మీది. సో అలాంటి ప్రాసెస్ నుంచి ఆన్ స్టేజ్ ఆన్ కెమెరా మీరు రాబోతున్నారు, ఒక స్టేజ్ మీద మీరు ప్రెసెన్స్ తీసుకోబోతున్నారంటే మీ ఫీలింగ్ ఏంటి? ఆ చేంజ్ ఎలా యాప్ చేసుకోగలుగుతున్నారు మీరు? బేసిక్గా నేను ఆల్మోస్ట్ 10 years బ్యాక్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాను. సో తర్వాత నేను ఫీల్ చేంజ్ అయ్యాను. బట్ ఫ్యాషన్ అనేది పిచ్చే అంటారు కదండి, అది ఎప్పుడు అనుకుంటాము బట్ యూ కాంట్ బ్రేక్ ఇట్. సో మళ్ళీ గెట్ బ్యాక్ అయ్యాను. దట్స్ ఇట్. మీరు అన్నారు కదా అసలు అగ్రికల్చర్కి మోడలింగ్కి సంబంధమే లేదని. నిజమే, మీరు అన్న మాట నిజమే. కానీ సంబంధం లేకపోయినా ఇంట్లో అమ్మ కోరిక ఎప్పుడైనా మా అబ్బాయిని ఇలా టీవీలో చూడాలి, ఫోన్లో చూడాలి అలా అనుకుంటుంది కదా. అందుకే కొంచెం చదువుని అలా ఉంచి ఇలా మోడలింగ్కి వచ్చాను అనమాట. బేసికలీ నేను మెకానికల్ డిజైన్ ఇంజనీర్. సో కంప్లీట్లీ ఆఫీస్లో బిజీగా ఉంటాను విత్ వర్క్స్ అండ్ ఆల్. బట్ I want to do myself something new. So I want to try out. So why can't this would be my first step to start up. So I'm doing this. Thank you. సో ఏదేమైనా ముగ్గురు డేర్ చేసి ఒక స్టెప్ ఫార్వర్డ్ వచ్చారు. సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. మరి నర్వస్గా ఉందా? లైక్ ఇంకొక 2 daysలో పేజెంట్ ఉంది, మరి ఆబ్వియస్లీ ట్రైనింగ్ కూడా చాలా అంటే చాలా హార్డ్గా జరుగుతుందని విన్నాం. సో ట్రైనింగ్ ఎలా అవుతుంది అండ్ మాంటీ ప్రొడక్షన్ యొక్క ట్రీట్మెంట్ మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ ట్రైనింగ్ కానీ ఎలా అవుతుంది? మీకు అంతా అడ్జస్టబుల్గా ఉందా లేకపోతే ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నాయో? ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు షేర్? ట్రైనింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ వెల్ అండ్ యాక్చువల్లీ నాకు ఫీలింగ్ కొత్త ఏం కాదు, బట్ ఈ ఫ్యాషన్ ఫీల్డ్ అనేది కొత్త. జనరల్ మూవీస్ అండ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్, వెబ్ సిరీస్ అలా చేసి ఉన్నాను కాబట్టి నర్వస్నెస్ అయితే ఏం లేదు. బట్ ఈ ర్యామ్ బాక్స్ ఇవన్నీ అయితే కొత్త అంతే. దట్స్ కొత్తగా ఉంది అంతే. భయం ఉంటుంది, అందరికీ ఉంటుంది. కానీ ఆ భయాన్ని దాటి ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడే విజయాన్ని చేయిస్తారు కదా. అలాగే నేను కూడా అలా నేననే కాదు అందరూ అలా చెయ్యాలి, చేస్తున్నారు కూడా. అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ట్రైనింగ్ అనేటప్పటికి వెల్ అండ్ గుడ్, సూపర్. అతుల్ సార్ మంచిగా నేర్పిస్తున్నారు. ట్రైనింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ వెల్. సో అతుల్ సార్ అందరికీ బాగా ట్రైన్ చేస్తున్నారు. అండ్ I didn't expect that this is going to be in this very strict and very perfect way, in like a professional way. So I'm really experiencing that this is like real professional way we can start up our career in this session. Thank you.